Hi students, welcome back to our economics class. Today we are going to discuss our sixth chapter, Rural Development. We know that most of the people lives in villages in India. There are about 6 lakh villages in our country. So, in order to achieve rural development, we have to focus on the development of these rural areas. We know that the occupation of these people is agriculture. So, in order to develop rural areas, we have to focus on agriculture, the development of agriculture. In the last class, we discussed about human resource development. How we can improve human resource or how we can change human beings into human capital. Yes, by giving education, health facilities, then training, migration, etc. We can change human beings into human capital. So, in order to achieve rural development, the government should have an action plan to improve the conditions of rural population by making chances for education, health facilities, etc. We can improve the condition of rural people. Then, rural development means the development of human resources. Another thing which contributes to rural development is land reforms. We already discussed this topic, land reforms, in our former chapters. Land sealing on land holdings, land reforms, etc. This implies the development of agriculture sector and redistribution of land to the landless agricultural laborers. The next thing is development of productive resources of rural areas. There are abundant resources in rural areas. We have to make projects and policies to develop these productive resources by undertaking productive activities. Next one is infrastructure development. What you mean by infrastructure? Roads, bridges, transport and communication, electricity, all these facilities includes in infrastructure. So, in order to achieve rural development, we have to make improvement we have to develop the infrastructure facilities of rural areas. The next thing is employment generation. By giving more importance to employment generation programs, we are able to eradicate poverty from India. So, rural development needs the development of human resources, then land reforms, development of productive resources of rural areas, development of infrastructure facilities, and employment generation programs for poverty eradication. By implementing new economic policy, we are able to make some changes in rural areas. But
These changes are not fully utilized for eradication of poverty, unemployment, etc. in rural areas. So, we should make new policies and programs for achieving rural development. For achieving rural development, we give more importance to the development of agriculture sector in India, development of the conditions of farmers in India, because the farmers in India are facing several problems. The important problems are indebtedness to the money lenders, then low prices of agricultural products, then high cost of inputs, agricultural inputs, poor storage and transportation facilities, lack of non-farm agricultural jobs, then casualization of employment. These are the important problems faced by the farmers in India. ഇന്ത്യയിൽ മെജോറിറ്റി വരുന്ന ജനങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് വസിക്കുന്നത്. റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ വികസനമാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളെ വികസനത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കുക? മെയിനായിട്ട് ഈ ജനങ്ങളുടെ തൊഴിൽ കൃഷിയാണ്. അപ്പോൾ കൃഷിക്ക് കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ വികസനം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കൈക്കൊള്ളേണ്ട ചില നടപടികളാണ്. ഒന്ന്, ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, നല്ല ആരോഗ്യവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവുമുള്ള ജനങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ, ധാരാളം ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ മുൻകരുതൽ കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ കൃഷിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ലാൻഡ് റിഫോംസ് നടപ്പിലാക്കണം. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് റിസോഴ്സസ് ഓഫ് റൂറൽ ഏരിയാസ്. റൂറൽ ഏരിയാസിൽ ധാരാളം പ്രൊഡക്റ്റീവ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്, നേച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഉണ്ട്. ആ റിസോഴ്സസ് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പിന്നീട് വേണ്ടത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനമാണ്. നല്ല റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി സൗകര്യങ്ങൾ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സൗകര്യങ്ങൾ, റിസർച്ച് ഫെസിലിറ്റീസ്. കൃഷിയിൽ നൂതന സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി റിസർച്ച് സൗകര്യം അതുണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് ഗ്രാമീണ ജനതയുടെ വികസനത്തിന് സാധ്യമാകും. പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടായി. എങ്കിലും നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക വികസനം ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നേടാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ മെയിൻ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിയാണ്. ഈ കൃഷിക്കാർക്ക് പലർക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമിയില്ല. ഉള്ള ഭൂമിയിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യങ്ങളില്ല. മറ്റു പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഗ്രാമീണ ജനതയ്ക്കുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ മെയിൻ പ്രശ്നം? ഒന്ന്, കടബാധ്യത. വില്ലേജ് മണി ലെൻഡേഴ്സ്, അവരെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇവരുടെ കൃഷി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. വളം വാങ്ങാനും വിത്ത് വാങ്ങാനും എല്ലാം കടം വാങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അതാണ് ഇൻഡെപ്റ്റഡ്നെസ് ടു വില്ലേജ് മണി ലെൻഡേഴ്സ്. വലിയ കൊള്ള പലിശയ്ക്ക് പൈസ കടമെടുത്തിട്ടാണ് കൃഷി ഇറക്കുന്നത്. ഈ കൃഷി ഇറക്കി മാർക്കറ്റിലെത്തിച്ചാൽ അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് വളരെ
തുച്ഛമായ വില മാത്രം കിട്ടുന്ന പല സന്ദർഭങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് അവർക്ക് വളരെ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇൻപുട്സിൻ്റെ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻപുട്സ്, കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ വില വളരെ കൂടുതലും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില വളരെ കുറവും ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പുവർ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ്, അധികം കിട്ടുന്ന ആ വിളവ് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ, വില കൂടുമ്പോൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഈ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലില്ല. അപ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ലാക്ക് ഓഫ് നോൺ ഫാം ജോബ്സ്, കൃഷിയല്ലാതെ മറ്റു ജോലികളുടെ കുറവ്, തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ കുറവ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ പിന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു. മെയിൻ ഒക്യുപ്പേഷൻ കൃഷിയാണ്. കൃഷിയല്ലാതെ അവർക്ക് മറ്റു തൊഴിൽ സാധ്യതകളൊന്നും റൂറൽ ഏരിയാസിലില്ല. അതുകൊണ്ട് കൃഷിക്ക് കൂടുതൽ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കണം. അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം വികസനം നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാഷ്വലൈസേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്, അത് മറ്റൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ഫാമേഴ്സ് ഇൻ rural areas. Then the most important problem is lack of credit. ക്രെഡിറ്റ് അവർ കൃഷി ഇറക്കാൻ, നമുക്കറിയാം കൃഷി ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് വിളവെടുക്കാൻ ഒരു ഗ്യാപ്പ്, കുറച്ച് സമയം ആവശ്യമുണ്ട്. ആ ഗ്യാപ്പ് നികത്താൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ഗവൺമെൻറ് ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ നൽകണം. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ്, അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ rural development. In order to fill the gap between sowing and harvesting, the farmers need credit. They depend on village money lenders for meeting their credit needs. The village money lenders provide credit to the farmers at a high rate of interest. The credit situation has changed for the better following major government initiatives. ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യം റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. കൃഷിക്കാർക്ക് കൃഷി ചെയ്ത് വിളവെടുക്കുന്നതുവരെ ആ സമയം അവർക്ക് പൈസയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ്. കൃഷി ഇറക്കി അതിൽ നിന്ന് വിളവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലം അവർ കാത്തിരിക്കണം. ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി അവർ വില്ലേജ് മണി ലെൻഡേഴ്സിനെ സമീപിക്കാറാണ് പതിവ്. വില്ലേജ് മണി ലെൻഡേഴ്സ് വളരെ ഉയർന്ന പലിശ നിരക്കിലാണ് അവർക്ക് പൈസ കടം കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫാമേഴ്സിനെ രക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് പല പദ്ധതികളും ആവിഷ്കരിച്ചു. ഈ കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ ക്രെഡിറ്റ് ലഭ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് പല പദ്ധതികളും ആവിഷ്കരിച്ചു. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നാഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് 14 കമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ് ഇൻ 1969. 1969 14 കമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കുകളെ നാഷണൽ ബാങ്കുകളാക്കിയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. നാഷണലൈസേഷൻ ബാങ്ക് നാഷണലൈസേഷൻ in 1969. Then setting up of NABARD in 1982. Government start a new bank for giving credit facilities to the farmers. That bank is known as National Bank for Agriculture and Rural Development. In 1982, 1982 റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ബാങ്ക് ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ പേരാണ് നബാർഡ്.
എക്സ്പാൻഡിങ് ദ കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം, അതുവരെ നിലനിന്നിരുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം, സഹകരണ സംഘങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലുമുള്ള ബാങ്കുകളാണ്. കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി, അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നൽകാൻ വേണ്ടി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, അവരുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ വിപുലീകരിച്ചു. പ്രയോറിറ്റി സെക്ടർ ലെൻഡിങ്, കൃഷി ഒരു പ്രയോറിറ്റി സെക്ടറിൽ പെട്ടതാണ്. മുൻഗണനാ വിഭാഗം, ഈ മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിന് കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റ് നൽകുന്ന ഒരു പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ, ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ലെൻഡിങ് ത്രൂ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ. ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം, ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ makes a tremendous change in agriculture production. The productivity of agriculture sector increases as a result of the introduction of green revolution. These banks provide credit to the farmers at low rate of interest. Multi-agency rural credit structure. Nowadays, there are several agencies or several institutions to provide credit to the farmers. The most important one is NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development. Then, the commercial banks also provide loans to farmers. Next one is regional rural banks. Regional rural banks are started in different parts of the country. Then cooperative credit institutions, cooperative credit societies. The next one is land development bank. Then self-help group. NABARD is started in 1982. It is the apex institution that coordinates the lending activities of all institutions involved in rural credit. It is the apex institution. എല്ലാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും റൂറൽ ക്രെഡിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഘടകമാണ് നബാർഡ്. നബാർഡാണ് മറ്റു ബാങ്കുകളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന, മറ്റു റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് അതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബാങ്കാണ് നബാർഡ്. 1982 നബാർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. കമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക്സ്, നാഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് 14 commercial banks in 1969 led to social banking. ബാങ്കിങ്ങിനെ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കാൻ ഈ നാഷണലൈസേഷൻ സാധിച്ചു. Bank branches, many bank branches are started in different parts of the country. Next one is regional rural banks, ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകൾ. This program was started under the policy of 20-point program put forward by Mrs. Indira Gandhi. In Kerala, we have South Malabar Grameen Bank and North Malabar Grameen Bank. These banks are started as a result of the program of starting regional rural bank. Now these North Malabar Grameen Bank and South Malabar Grameen Bank are merged together and known as Kerala Grameen Bank. ഈ റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക്സിൻ്റെ കീഴിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ നോർത്ത് മലബാർ ഗ്രാമീൺ ബാങ്കും അതുപോലെ സൗത്ത് മലബാർ ഗ്രാമീൺ ബാങ്കും. റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബാങ്കുകളാണ്. ഇന്ന് അവ അറിയപ്പെടുന്നത് കേരള ഗ്രാമീൺ ബാങ്ക് എന്ന പേരിലാണ്. കോഓപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസ്. Cooperative credit societies plays an important role providing credit to the agricultural farmers. There are several cooperative societies in all parts of the country. Land Development Bank
Another institution which provide credit to farmers is land development banks. Land development banks have been established to cater the rural people for their long-term loans at low interest rate. Bhuparishkarana Bank, Land Development Bank. These banks provide long-term loans to the farmers at very low rate of interest. നീണ്ട കാലയളവിലേക്കുള്ള ലോൺ സൗകര്യങ്ങൾ ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസൊക്കെ സഹകരണ ബാങ്കുകളൊക്കെ ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസാണ് കർഷകർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ വലിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ലോങ് ടേം ലോൺ ആവശ്യമാണ്. ഒരു 15 വർഷം 20 വർഷം കാലയളവിൽ കർഷകർക്ക് ലോൺ കിട്ടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായി വരും. അങ്ങനെയുള്ള ലോണുകൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്. Land Development Bank provide assistance to cultivate the arid lands and turn them into fertile lands. കൃഷി ചെയ്യാതെ കിടന്നിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കൃഷിക്ക് ഉപയുക്തമാക്കി തീർക്കാൻ നമുക്കറിയാം. അത് പലതരത്തിലുള്ള പണികൾ ചെയ്തിട്ട് വേണം കൃഷിക്ക് യോഗ്യമല്ലാത്ത ഭൂമിയെ കൃഷിക്ക് പറ്റുന്നതാക്കി മാറ്റാൻ. അതിന് നല്ല പോലെ പൈസ നമ്മൾ ഇറക്കേണ്ടി വരും. അത്തരം ലോണുകൾ കൊടുക്കുന്ന ബാങ്കാണ് ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക്സ്. പിന്നെ പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ്, സ്വയം സഹായ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ. സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്, കുടുംബശ്രീ ഇൻ കേരള, കുടുംബശ്രീ, then Sri Shakti etc. are important examples for self-help groups. These self-help groups forms community including 10 to 25 members, and they contribute their small savings to the fund and make some projects like contract farming, production of organic fertilizers, waste recycling, food processing etc. സ്വയം സഹായ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ്, അവരാദ്യം 10-25 പേര് കൂടിയിട്ട് ഓരോ ഗ്രൂപ്പുകൾ തുടങ്ങുന്നു. ചെറിയൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും അവർ നടത്തി ഒരു ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കുന്നു. ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അവർ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു. ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫെർട്ടിലൈസർ, ബയോ കമ്പോസ്റ്റ് നിർമ്മാണം, ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ്, കോൺട്രാക്റ്റ് ഫാമിംഗ്, തരിശ് നിലങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പലവിധ പ്രോജക്റ്റുകളും ഈ സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നു. There are also some microfinance agencies in India. The most important among them are ISAF. കേരളത്തിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം പരിചിതമായ ഒരു ബാങ്കാണ് ഇസാഫ് ബാങ്ക്. അതും ഈ ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ്, കർഷകർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ നൽകാൻ തയ്യാറായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏജൻസീസ് providing credit to the farmers. Credit is very important. Credit is very necessary for achieving rural development. Many initiatives are undertaken to provide credit to the farmers, but these facilities are not efficient. There are several drawbacks for these credit facilities. ഈ ഒരു കൾച്ചർ തന്നെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. സേവിങ്സ് എന്ന ഒരു കൾച്ചർ. നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എല്ലാം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി അവസാനിപ്പിക്കാതെ സ്മോൾ സേവിങ്സ്, ചെറിയ സേവിങ്സ് നടത്തി പൈസ രൂപീകരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കടമെടുത്തിട്ടുള്ള പൈസ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സാക്ഷി അത് പല കർഷകർക്കും ഇല്ല. ചിലർ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പൈസ തിരിച്ചടയ്ക്കാതെ ബാങ്കുകൾക്ക് വളരെയധികം നഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ മാറ്റി നല്ലൊരു കൾച്ചർ, നല്ലൊരു സാമ്പത്തിക സംസ്കാരം നേടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. So we can
conclude that in order to achieve rural development, the most important thing is to provide necessary credit to the farmers. India is an agrarian nation. Most of its people depends on agriculture for their livelihood. So, in order to achieve the aim of rural development, we have to give more importance to agriculture development. Dear students, please study this topic. Okay, thank you.